नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करुँचे आपण मैंने समस्ते भल थे आ गए नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो सांग मैंने बहुत दीर्घ बहुत दिन है मु यूट्यूब रे वीडियो पकई नी पाखापाखि मसे उपर है कौन मैंने अपलोड कर पार से मुझे जनइबी आज आपण मैंने देखिपे कि मुझे गोटे अलग जगार भी अच्छी बर्तमान। तो सब विषय मुझे आज सब डिटेल्स जनइबी। तो आपण मैंने मत लास्ट देखी बीएमटी रे मु बाहरी थी बीएमटी रे तो माने जोटे कि बीएमटी मोर कार्टिसेल थेरापी होता कार्टिसेल थेरापी 15-16 दिन रहा मत किंतु मत 3.5 मास रहा पड़ा कहीं मो काउंट्स बढ़ू ना जमा भी। तो से लास्ट रे बाहर प्रेसर है मीन्स आहरी बहुत सारा भी पेसेंट अच्छा जो मान ट्रांसप्लांट हम गोटे बोन मेरो ट्रांसप्लांट रू। तो से मत बाहर करके वार्ड को नहीं आसते तो सेटा मुझे समस्त को जनई कि मु वार्ड को आसी मु भाविली बोधे वार्ड को आसला धीरे धीरे काउंट्स बढ़ीज काउंट्स मीन्स जो डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट और हिमोग्लोबिन ये गुड़ा बढ़ीगले इन्फेक्शन रो चांसेस टे कम रही जाए। तो से भाविली बोधे जल्दी बाहरी जीवी किंतु विधि विधान किसी अलग थिला। मु पुणी थे एमती दिने 2 दिन 3 दिन एमती गोटे मस हो गलानी माने मोर काउंट्स भी बढ़लानी जमा भी तथापि लास्ट रे काउंट्स बढ़ाई थाए ग्राफिल इंजेक्शन दि जाए गोटे ग्राफिल इंजेक्शन दे इंजेक्शन देले 3-4 दिन देले दे सारापर मोर धीरे धीरे काउंट्स डब्ल्यूबीसी बढ़ला 2000 है किंतु मोर हिमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स कमिବାକୁ लगिला जोटा कि हिमोग्लोबिन जमा कमु नथला सब बड़े हाई रोला माने 8-7 7.5 माने के बहुत रेयर लागू थाए मत इन्फ्यूजन होता है किंतु प्लेटलेटा मत रेगुलारली प्राय तो लागू थाए 2-3 दिन को थरे। तो से भी बड़ टेंशन रोली कौन करी जीवनटा एमती चलता गोटे मस पूरा एमती मेडिकल मुझे पड़ रही पड़ रहा बहुत फ्रस्ट्रेशन लगे कहीं गोटे पिला जिते बड़े माने आपण एमती गोटे मस रही भी गोटे जगार कंटिन्यूअसली तो आपण को विरक्ति लगी जापे। तो मु तो 8 मास पाखापाखि रही तो 8 मास जेहेतु मु मेडिकल जेहेतु अच्छी तो से मु पूरा फ्रस्ट्रेशन एते हो जाइली जे माने विरक्ति एते आसी जाइला जमती कि काहाकू गाली भी दे दूली कि निजर फ्रस्ट्रेशन को निज को ये निज करी तेणु एमती सब जिन सब चलता केवल मोर केवल फ्रस्ट्रेशन मोर नुह मो फैमिली उपर भी होता कहीं से भी केबे मु बाहर भी बाहर को डिस्चार्ज केबे मो काउंट्स केते जल्दी रिकवरी हम केते दिन लगे। तो यही सब जिनस से भी वरी रोते आने भी बहुत परिश्रम करजे देखिली जिनसटा। तो से भी परिश्रम बहुत अच्छी मेहनत भी बहुत अच्छी मोर तो छाड़ मु तो बेड रे पड़ी रही ना ठीक से खाई पारुची ना ठीक से शई पारुची ना ठीक से माने देहर आपण मैंने देखिपे कि मु केते पतला हो जाइए माने मो वेट एवं 40-42 एमती किलो कहीं उठी पारुनी मुझे जमा भी बाथरूम फाथरूम रे बसला बेले कि उठी पारुनी कि चल ठीक से चली पारुनी बालांस रोनी मोर एमती सब कष्ट सब दिन सब चलती बर्तमान बर्तमान चलती आगु चलूला किंतु मु आपण मैंने देखिपे कि बर्तमान गोटे अलग जगार अच्छी गोटे रूम भितर अच्छी मेडिकल बेड नहीं गोटे अलग माहौल गोटे अलग अच्छी। तो सहीटापी मुझे जनवाई चाहूँगी यूट्यूब परिवार मोर समस्त सदस्य मानू कि मोर मत डिस्चार्ज देती जेहेतु डॉक्टर मैंने डिस्कसन कले डिस्कसन कर सारापर मत कहले जे तुमको आम 6-7 दिन आम रूम को छाड़ू रूम को माने घर को तो छाड़ी पारे कहीं मोर जो ब्लड लगी जाऊँगी कि प्लेटलेट लगुच रेडिएसन हाँपाई पड़ी जोटा कि बालेश्वर ना तेणु यही भुवनेश्वर सम रेडिएसन हो आसुची तेणु ये रहा
ଯଦି ମୋର କିଛି କମିଯାଏ CBC ଟେଷ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯଦି ମୋର ଯଦି କାଉଣ୍ଟସ୍ କମି ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ନେଇପାରିବି କି ସମରୁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ କରିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଏଇଠି ଆମର ଡେ କେୟାରରେ ନେଇପାରିବି। ତ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ଏଇଠି ରୁମ୍ ପାଖରେ ନେଇଯାଇଛି ଏ ରୁମ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଡିସଚାର୍ଜ ତ ହେଲା ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ଯେମାନେ ବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲେ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଥିଲେ କି ମୋ ମା ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ମା ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଦିଦି ଭାଇ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏତେ ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଗୋଟେ ନେଚୁରାଲ ହାବା ପାଇବ, ନେଚୁରାଲ ଖରା ପାଇବ। ଆଜି ଟିକେ ଦେହକୁ ମାନେ ଆଜି 8 ମାସ ପାଖାପାଖି ପରେ ଆଜି ମୋ ଦେହକୁ ଟିକେ ଖରା ବାଜିଛି। ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଶୀତ ଲାଗୁଥାଏ ବହୁତ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ AC ସୁଟ୍ କରେନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଜୋରରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ଶୀତ ଲାଗୁନି, ନର୍ମାଲ ଲାଗୁଛି। ବଡି ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ରହୁଛି, ଜ୍ୱର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭଲ ଟିକେ ଅଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କଲ୍ ବି କରିଥିଲି ଏ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, CBC ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ କି ପରଦିନ କରିବା ପାଇଁ। ପରଦିନ କଲେ ଯଦି ମୋର କାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇକି ଡେ କେୟାରରେ ଯାଇକି ବ୍ଲଡ଼ ଆଇଦର କି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଯଦି କମ୍ ଥିବ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକି ନେଇଯିବି। ଆଉ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି ଯେମିତି ସେଗୁଡ଼ା ନ କମୁ, କାହିଁକିନା ହାତରେ କ୍ୟାନୁଲା ମିଳୁନାହିଁ, ଭେନ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କ୍ୟାନୁଲା ଲଗାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି, କ୍ୟାନୁଲା ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦିନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ଲେସିଙ୍ଗସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିସାରିଲେନି କି ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ଅପଲୋଡ଼ କରୁନ, ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଅ, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମକୁ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ କେମିତି ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼କୁ ବି ବହୁତ ଜଣ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ୱାର୍ଡ଼ରେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୋ ଦେହଟା ଖରାପ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ପେସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ପେସେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ନା ତ ଆଖି ମାଖି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ। ତେଣୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ନିଜକୁ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାଟା ବି ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ତେଣୁ ଦେହଟା ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରେଗୁଲାର ହିଁ କରିବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଦିନ ଅଛି ଏଇଠି ରୁମ୍ରେ, ତାପରେ ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଯିବି ପୁଣି ଥରେ, କାହିଁକିନା ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 20 ଦିନ। କାହିଁକିନା ମୋ କାଉଣ୍ଟସ୍ ଜମା ବଢ଼ିବନି, ଡକ୍ଟର କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାଉଣ୍ଟସ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ବୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କି ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ବୁଷ୍ଟ କ'ଣ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପରେ ଜଣେଇବି। ତେଣୁ କାଉଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ବଢ଼ୁନି, ତେଣୁ ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି, ଯଦି 3ଟା କି 2ଟା କି 7ରୁ 7 ଦିନ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କରିପାରିବି ମୁଁ, ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ବ୍ଲେସିଙ୍ଗସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା ମୋ ଡିସଚାର୍ଜ ଏଇଟା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଡିସଚାର୍ଜ ପରଦିନ ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ମୋ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଲାଗିଲା ପରେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ରେ ଡିସକନେକ୍ଟ କରିପାରିଲୁନି। ତେଣୁ କାଲିକି କରିଛୁ। ଆଉ କାଲି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲା ବେଳକୁ 4ଟା ବେଳକୁ ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ଏଠି ଏମ୍ସରେ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଯାଉ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ରହିଲା ପୁଣି ଥରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବା ବେଳେ ଯଦି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଦେଖିବା ଭାଇ ଯଦି ଆସିବେ, ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ। ତେଣୁ ଭାଇ ଆସିଲେ ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇବେ। ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା ପରେ କେମିତି କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ହେବ,
ଆଉ ବହୁତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେମିତିକି ମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଯେମିତି କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ନ ଆସୁ ସେସବୁ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଡାକିବେ। ଆଉ କଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ସହିଛି ଆଜି ଯାଏଁ, ଫାଇଟ୍ ତ କରିଛି ଆଉ ଫାଇଟ୍ କରୁଥିବି, ଏବେ କରୁଛି, କରିବି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବି। ଯେତିକି ଯାଏଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବଳ ଅଛି, ମୁଁ ସେତିକି ଯାଏଁ କରୁଥିବି। ଏବେ ତ ଚାଲିପାରୁନି ଠିକ୍ସେ, ତଥାପି ଲଢ଼ୁଛି। ସେ ତଥାପି ମୋ ମନୋବଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ମୋର ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ହାର ମାନିବିନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି, ଭଗବାନ ମୋତେ ଭଲ କରିଦିଅ, ଭଗବାନ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ଏଇଟା ମୋର ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।